Open to the book of Revelation, chapter number 3. I'm going to read verses 21 to 22 in there. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 21-22 వచనాలు చదువుకుందాం. The book of Revelation, chapter number 3, verse 21 and 22. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 21-22 వచనాలు చదువుకుందాం. అందరూ తీసినట్లయితే ఆమేన్ అని చెప్పండి. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. And among the last letter, చివరి పత్రికలో we're dealing with the seventh element of it. చివరి పత్రికలోని 7వ అంశాన్ని మనం చర్చిస్తున్నాం. First, the name of the church. మొట్టమొదటిది ఏ సంఘానికి అయితే ఉద్దేశించి రాయబడిందో ఆ సంఘము, The title of the church. సంఘం పేరు, The commendation. ప్రశంస, The rebuke. గద్దింపు, Exhortation. ఉజ్జీవింపజేయ వాక్యము, Promise to the overcomer. జయించిన వారికి వాగ్దానము. And every letter has a closing statement, ప్రతి పత్రికకి ముగింపు వాక్యం ఉంటుంది, which reflects a prophetic profile to it. దానిదైన ప్రవచనాత్మక నేపథ్యం దానికి ఉంటుంది. So all through the 7 letters, ఈ 7 పత్రికలన్నిట్లో every letter had a prophetic profile to it. ప్రతి పత్రికకు దానిదైన ప్రవచనాత్మక నేపథ్యం ఉంది. And in that prophetic profile, every church has been called with one name that's been attributed because of its works. దాని కార్యాలను బట్టి ఆ ప్రవచనాత్మక నేపథ్యం ఏదైతే ఉందో దాని కార్యాలను బట్టి ఆ సంఘము ఆ పేరుతో పిలువబడింది. For example, ఉదాహరణకి Ephesus is called as apostolic church ఎఫెసు సంఘము అపోస్తలుల సంఘంగా పిలువబడింది. because it was established by apostles, led by apostles, been nurtured by apostles. ఎందుకనగా అది అపోస్తలులచే స్థాపించబడింది, అపోస్తలులచే పెంపొందించబడింది, అపోస్తలులచే నడిపింపబడింది. Hence Ephesus is called as apostolic church. అందును బట్టి ఎఫెసు అపోస్తలుల సంఘంగా పిలువబడింది. On the other hand, మరొక వైపు స్మిర్న is called as a persecuted church. హింసింపబడిన సంఘంగా పేరొంది. You remember the 10 days, the 10 emperors, how they persecuted the church. 10 రోజులు అనగా 10 మంది చక్రవర్తులు ఎలాగూ దాన్ని హింసించారో చూసాం. Then the third church is called Pergamos, మూడవ సంఘము పెర్గమ, which is called a married church. వివాహమైన సంఘము, వివాహమాడబడిన సంఘము, married to the world. ప్రపంచంతో వివాహమైన సంఘము. Church which should be birthed out by the word, వాక్యము ద్వారా ఆవిర్భవించిన సంఘము happens to marry the world. ప్రపంచాన్ని వివాహం చేసుకుంది. So Pergamos is called as the married church. పెర్గము వివాహమాడబడిన సంఘంగా Then పిలువబడింది. comes Thyatira, తుయతీరా, and it is called as a medieval church. అది మధ్యయుగపు సంఘంగా పిలువబడింది. It is a church in between times where it had its own flaws and own goodness. దానివైన లోపాలు, దానివైన మంచితనము దానికి ఉంది. అది సంఘ కాలంలో మధ్యలో ఉన్నది ఆ తుయతీరా సంఘం. Then comes the next one, the fifth one, called Sardis. 5వ సంఘము సార్దిస్ సంఘము. Sardis is called as the denominational church. సార్దిస్ అనేది డినామినేషనల్ సంఘము అనగా వాటివైన సిద్ధాంతాల ప్రకారం విడిపోయిన సంఘము. One church had run under Catholicism. ఒక సంఘము క్యాథలిజం కింద ఉంది. Protestants came and protested and happened to bring forth the Puritan form of worship. ప్రొటెస్టెంట్లు దానికి ఎదురాడి శుద్ధమైన ఆరాధనని బయటికి తీసుకొచ్చారు. But everybody had their own doctrine, and as such everybody had their own denomination that they have set. కానీ వారివైన సిద్ధాంతాలని బట్టి వారు ప్రతి ఒక్కరు వారిలో విభాగాలు ఏర్పరచుకున్నారు. So Sardis is called as a denominational church. సార్దిస్ అనేది విభాగాలుగా ఏర్పరచుకున్న సంఘమై ఉన్నది. Then comes the sixth one, Philadelphia. 6వ సంఘము ఫిలదెల్ఫియా సంఘము. Philadelphia is called as a missionary church. ఫిలదెల్ఫియా సంఘము సువార్త ప్రకటించిన సంఘంగా పిలువబడింది. Because it proclaimed gospel through its giving. ఎందుకనగా అది ఇచ్చుట ద్వారా సువార్త ప్రకటించింది. Just like you folks did it. ఏ రీతిగానైతే మీరు ఇచ్చారో and doing it every day. ప్రతి దినము ఇస్తున్నారో. By sowing your 10 rupees, 20 rupees, whatever it is. ప్రతి దినము మీరు ఇచ్చే 10 రూపాయలు కావచ్చు, 20 రూపాయలు కావచ్చు, ఏవైనా preach the gospel. సువార్త ప్రకటించడానికి ఇస్తున్నారు. So it was called as missionary church. ఆ రీతిగా ఫిలదెల్ఫియా మిషనరీ సంఘంగా అనగా సువార్త ప్రకటించే సంఘంగా పిలువబడింది. But what about Laodicea? కానీ లవోదికయ సంఘం ఏంటి? It's called as apostate church. ఇది మతభ్రష్ట సంఘంగా పిలువబడింది. Apostate church. మతభ్రష్ట సంఘంగా పిలువబడింది. A church that has mixed with so many things and become lukewarm and happens to be stand as an apostate before God. అనేక అంశాలు దీనిలో మిళితమయ్యి నులివెచ్చగా మారి దేవుని ఎదుట మతభ్రష్ట సంఘంగా మారింది.
and we live in its era. మనము ఆ యుగంలోనే నివసిస్తున్నాము. Though we have every characteristics of all the 7 churches, 7 సంఘాల్లో ఉన్న అన్ని అంశాలు పోలికలు మనలో ఉన్నను, where God is rebuking certain things in among all the churches in us, సంఘాల్లో ఉన్న అన్నిటిని బట్టి ఏవైతే చెడు ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి దేవుడు అన్ని సంఘాలని గద్దిస్తున్నాడు. and also praising all the good things that we possess. మనకున్న మంచి లక్షణాలని బట్టి ప్రశంసిస్తున్నాడు. But కానీ we, మనము technically, according to prophetic profile, we are living in this period of Laodicea church. ప్రవచనాత్మక నేపథ్యం ప్రకారము లేదా సంఘకాలం ప్రకారము లవోదికయ సంఘకాలంలో మనం నివసిస్తున్నాం. A church which is lukewarm. నులివెచ్చని సంఘంలో జీవిస్తున్నాం. On Sunday we get the heat of faith, ఆదివారం నాడు మనకు విశ్వాసపు వేడొస్తుంది. and by Wednesday, Thursday బుధ గురువారాల కల్లా we get the cool breeze of the world, ప్రపంచం నుండి వచ్చే చల్లని గాలి మన వైపు వీస్తుంది. and we entangle with both the things, మనము ఈ రెండిట్లో చిక్కుకొని పోతాము. and as such ఆ రీతిగా we stand as an Laodicean church. మనము లవోదికయ సంఘంగా నిలుస్తాము. But in all these churches, కానీ ఈ సంఘాలన్నిట్లో in all the letters to the 7 churches, 7 సంఘాలకి రాయబడిన పత్రికల్లో there is one thing in common. ఒకటి మాత్రము అన్నిట్లో సామాన్యంగా ఉంది. It's a phrase, a closing statement which says, "He that hath an ear, let him hear." అది ఏంటంటే చెవిగలవాడు వినును గాక అని. It's a closing statement of the letter. ఇది ఆ పత్రికలో ముగింపు వాక్యము. But there's a little difference when you look at all the 7 letters. కానీ ఈ 7 పత్రికల్ని గమనిస్తే ఒక చిన్న వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది. The first 3 churches మొదటి 3 సంఘాలు has the promise written after the closing statement. ముగింపు వాక్యము తర్వాత వారికి వాగ్దానం ఉంది. After the closing statement, ముగింపు వాక్యం అయిన తర్వాత వారికి వాగ్దానం ఉంది. just like appending something that somebody has forgotten, and as such they append a postscript to a letter. ఒక ఉత్తరం అంతా రాసిన తర్వాత మర్చిపోయిన విషయాన్ని అంతిమంగా చివరగా రాసిన రీతిగా ఆ వాగ్దానం ఉంది. So in these first 3 letters, ఈ మొదటి 3 పత్రికల్లో the promise is always coming after the closing statement. ముగింపు వాక్యము అయిపోయిన తర్వాత వాగ్దానం వస్తుంది. For example, if you write a letter, you says, "Yours truly, yours lovingly, so and so." ఉదాహరణకి మీరు లెటర్ చివర్లో మీ విధేయుడు అని రాసిన తర్వాత ఎలాగైతే రాస్తామో మర్చిపోయిన విషయాన్ని అలాగొచ్చింది. The closing statement is something that ends the letter. ముగింపు వాక్యం అనేది మనం రాసే పత్రికకి ముగింపుగా నిలుస్తుంది. But all the first 3 letters, కానీ మొదటి 3 పత్రికల్లో God brings this promise and appends it as a postscript to these letters. దేవుడు వాగ్దానాన్ని తీసుకొచ్చి ముగింపు వాక్యము తర్వాత జత చేస్తున్నాడు. Then the next 4 letters, తదుపరి 4 పత్రికలు the promise is always before the closing statement. ముగింపు వాక్యం పైనే వాగ్దానాలు ఉన్నాయి. If you look at the 7 letters in here, ఇక్కడ ఉన్న 7 పత్రికల్ని గమనిస్తే Ephesus, Smyrna and Pergamos ఎఫెసస్, స్మిర్నా, పెర్గమస్ are the first part. మొదటి భాగంగా నిలుస్తాయి. The second part is రెండవ భాగంలో Thyatira, Sardis, Philadelphia and Laodicea. తుయతీరా, సార్దిస్ మరియు ఫిలదెల్ఫియా, లవోదికయ. Now why did God happen to change or bring forth such kind of a change in his format of these letters? ఎందుకు దేవుడు తాను రాసే పత్రికల యొక్క క్రమంలో మార్పులు తెచ్చాడు? There's always if at all God happens to do anything, it has its own order and own chronological order. దేవుడు ఏదైనా చేయదలిస్తే దానిదైన క్రమము దానికి ఉంటుంది. But కానీ if he breaks the order in between and suddenly, అకస్మాత్తుగా ఆయన ఏదైనా క్రమాన్ని గనక తప్పిస్తే it's not that he forgot. ఆయన మర్చిపోయాడని కాదు దాని It's not అర్థము. that he added this promise because he forgot about the promise and then he adds as a postscript. వాగ్దానాన్ని మర్చిపోయినందున ముగింపు వాక్యం తర్వాత జత చేశాడని కాదు దీని అర్థము. But there is a pattern in order to make us understand there's something different between these 2 segments. ఈ 2 విభాగాల మధ్య ఒక వ్యత్యాసం ఉందని మనము గ్రహించలాగున దేవుడు దీన్ని చేశాడు. Okay, the first 3 letters, మొదటి 3 పత్రికలు leave it aside. పక్కకు పెడదాం వాటిని. If you come to the last 4 letters, చివరి 4 పత్రికల విషయానికి వస్తే the 4th one is Thyatira, 4వది తుయతీరా సంఘము, then the 5th one is Sardis, 5వది సార్దిస్ సంఘము, 6th one is Philadelphia, 6వది ఫిలదెల్ఫియా and సంఘము, the last one is Laodicea. చివరిది లవోదికయ సంఘము. In this last 4 segments of this letter, ఈ చివరి 4 పత్రికల్లో
One church, ఒక సంఘము God promised and told that it would not taste tribulation. దేవుడు ఒక సంఘానికి వాగ్దానం చేశాడు, అది హింసలో పాలు పొందదు అని. Because they proclaimed the gospel, వారు సువార్త ప్రకటించినందున, they gave the money in order to proclaim the gospel. సువార్త ప్రకటించి నిమిత్తము వారు ద్రవ్యాన్ని ఇచ్చినందున God promised that they would not go into tribulation. వారు శ్రమ కాలంలోనికి వెళ్ళరు, They would not enter tribulation. శ్రమ కాలంలో ప్రవేశించరు అని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. They would be raptured up, వారు పైకెత్తబడతారు, and nobody who is a missionary church would ever get into tribulation. సువార్త ప్రకటించే ఏ సంఘమైనా కూడా శ్రమల కాలంలో ప్రవేశించదు. Though Philadelphia is in the last segment, ఫిలదెల్ఫియా తదుపరి విభాగంలో ఉన్నప్పటికీ, though the promise is before the closing statement, ముగింపు వాక్యానికి పైనే వాగ్దానం ఉన్నప్పటికీ, but కానీ among the 4 churches, ఈ 4 సంఘాల్లో Philadelphia is exceptional. ఫిలదెల్ఫియా ప్రత్యేకమైనది. And the reason it's exceptional is because it proclaimed the glorious gospel of Jesus Christ. ఎందుకు ఇది ప్రత్యేకమైనది అని అంటే, క్రీస్తు యేసు యొక్క మహిమాన్విత సువార్తను ప్రకటించింది. So that's why the people who happen to proclaim the gospel, God is not only just not rebuking you, but you are being exempted from the tribulation. ఈ సువార్త ప్రకటించే సంఘాల్ని దేవుడు గద్దింపు నుండి తీసివేయడం మాత్రమే కాదు, వారు శ్రమల కాలంలో ప్రవేశించరు. So Philadelphia ఫిలదెల్ఫియా doesn't go to tribulation. శ్రమల కాలంలోకి వెళ్ళదు. The first 3 churches, మొదటి 3 సంఘాలు also God promised, if you look at it, God promised that they would not enter tribulation. వాటికి కూడా దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు, శ్రమల కాలంలో ప్రవేశించదు అని. So that's why అందును బట్టి the promise is given later, the closing statement. ముగింపు వాక్యం తర్వాత వాగ్దానం వారికి ఇయ్యబడింది. The second segment, కానీ రెండవ విభాగంలో these churches, ఈ సంఘాలు God brought the promise and told them to repent. Unless they repent, they would not skip the tribulation. వారు మారు మనసు పొందితేనే తప్ప, పశ్చాత్తాపం పొందితేనే తప్ప శ్రమల కాలం నుండి తప్పించబడరు అని దేవుడు తెలిపాడు. So these 4 churches, ఈ 4 సంఘాలు except Philadelphia, ఫిలదెల్ఫియా తప్ప the rest of the 3, మిగతా 3 సంఘాలు if they don't repent, వారు గనక పశ్చాత్తాపడకపోతే, God promised that whatever they would not repent, they would get into tribulation. వారు పశ్చాత్తాపడకపోతే వారు శ్రమల కాలంలో ప్రవేశిస్తారు అంటున్నాడు దేవుడు. But if they repent, కానీ వారు పశ్చాత్తాపడితే, just like the other churches, మిగతా సంఘాల మాదిరే they could skip the tribulation. శ్రమల కాలాన్ని వారు So తప్పించుకోగలరు. there could be people who would repent and would not repent. కనుక పశ్చాత్తాపడేవారు ఉండొచ్చు, పశ్చాత్తాపడని వారు కూడా ఉండొచ్చు. But కానీ whoever repents, ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడతారో they skip the tribulation వారు శ్రమల కాలంలో ప్రవేశించరు, and they get the promise of God. దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని వారు పొందుకుంటారు. They enjoy the eternal life and its benefit. వారు నిత్య జీవం యొక్క ఫలాల్ని వారు అనుభవిస్తారు. But కానీ if they don't repent, వారు పశ్చాత్తాపడకపోతే, all these 3 among the 4 churches ఈ 4 సంఘాల్లోని 3 సంఘాలు will go through tribulation. శ్రమల కాలంలో ప్రవేశిస్తాయి. That's why the closing statement had to be brought out, so in order to bring for the distinction between these 2 segments. అందును బట్టే ఈ 2 విభాగాల్లోని వ్యత్యాసం చూపించే నిమిత్తము ముగింపు వాక్యము పిదప వాగ్దానం తీసుకురాబడింది. Now we've seen all the 7 elements. ఈ 7 అంశాలని మనం చూసాం. But now let's look into the levels of application of those letters. కానీ ఆ పత్రికల యొక్క అనువర్తన స్థాయిలను ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. As you know that we happen to meditate on the 4 levels of application of every letter. ప్రతి పత్రికలోని 4 రకాల అనువర్తన స్థాయిల్ని మనం ధ్యానించాం. One is what it meant to that literal church. అక్షరాల ఆ సంఘానికి ఎలాగా అది వర్తిస్తుందో చూసాం. మొదటిది. Second thing is రెండవది how it's applicable and admonitory to all the churches including us. మనతో పాటు అన్ని సంఘాలకి ఎలాగా అది వర్తిస్తుందో అది చూసాము. Then the third one is మూడవదిగా the homiletic, వ్యక్తిగతంగా how it's applicable to every one of us individually as a church. సంఘమైన మనము వ్యక్తిగతంగా ఎలాగ మనలో ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుందో చూసాం. And the fourth one is the prophetical profile. నాలుగవది ప్రవచనాత్మక నేపథ్యము. So let's go and have a quick recap of applying those letters to all the churches. ప్రతి సంఘానికి అది ఎలాగ వర్తిస్తుందో త్వరగా చూద్దాం. Ephesus ఎఫెసు God is saying to all the churches దేవుడు అన్ని సంఘాలకి తెలుపుతున్నాడు, as a body together, ఒక శరీరంగా అన్నిటిని కలిపి చెప్తున్నాడు. your devotion is much more appreciated and required, not just your doctrine. నీ సిద్ధాంతం కాదు, నీ భక్తే గౌరవించబడుతుంది, ప్రశంసించబడుతుంది. Not just your doctrine, కేవలం మీ సిద్ధాంతం కాదు, but your devotion is much required. నీ భక్తి చాలా అవసరమై ఉన్నది. That's for Ephesus. అది ఎఫెసు సంఘానికి. If you are Ephesus as a church, మీరు సంఘంగా
సంఘంగా ఎఫెసస్ అయితే it's not what you believe and how you worship and how you pray, మీరు ఎలాగ నమ్ముతారు, ఎలాగ ఆరాధిస్తారు, ఎలాగ ప్రార్థిస్తారు అని కాదు, but it's your devotion. మీ భక్తి. The second thing is రెండవది Smyrna. స్మరణ. To it, it says, స్మరణ సంఘంతో దేవుడు అంటున్నాడు, you need to endure persecution. నువ్వు హింసను భరించాలి, Endure persecution. హింసను భరించాలి. Okay, to Pergamos, పెర్గమ సంఘానికి he says, ఆయన అంటున్నాడు, stand fast against the world. ప్రపంచానికి విరోధంగా నిలవము You need అంటున్నాడు. to stand. నువ్వు విరోధంగా నిలవాలి. You're living in the world. నువ్వు ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నావు, You are a church in this world. ఈ ప్రపంచంలో ఒక సంఘమై ఉన్నావు నువ్వు. And the world will come against you. ప్రపంచం నీకు విరోధంగా But లేస్తుంది, you need to stand fast. కానీ నువ్వు నిల్చోవాలి. And to Thyatira, తుయతీరా సంఘానికి he says, ఆయన అంటున్నాడు, abandon all the pagan practices. అన్య సాంప్రదాయాలను అన్య ఆచారాలను విడిచివేయము We అంటున్నాడు. Christians bring paganism from our religions and try to put it with the church and you use it with prayers and Bibles. విశ్వాసులమైన మనము అన్య సాంప్రదాయాలన్నిటిని క్రోడీకరించి మన క్రైస్తవ్యంలోనికి తీసుకొచ్చి దీంట్లో ఆచరిస్తూ ఉంటాం. To Thyatira, God is saying, తుయతీరాతో దేవుడు అంటున్నాడు, abandon pagan practices. అన్య సంప్రదాయాలను విడిచిపెట్టు అంటున్నాడు. And to Sardis, సార్ది సంఘానికి he's saying, ఆయన అంటున్నాడు, be watchful and diligently watch me. కనిపెట్టుకొని శ్రద్ధ కలిగి ఉండుము అంటున్నాడు. Anytime I can come. ఏ సమయంలోనైనా నేను You రావచ్చు, need to be watchful. నువ్వు కనిపెట్టుకొని ఉండాలి, You diligently seek me. శ్రద్ధ కలిగి నన్ను వెతకాలి. And to Philadelphia, ఫిలదెల్ఫియా సంఘానికి ఆయన అంటున్నాడు, ఆయన అంటున్నాడు, keep that missionary outreach. ఆ సువార్త వ్యాప్తిని కొనసాగించు, Keep it. సువార్త వ్యాప్తిని Keep కొనసాగించు, doing it. చేస్తూనే ఉండు. If you are Philadelphia, మీరు ఫిలదెల్ఫియా అయితే the Lord saying, దేవుడు అంటున్నాడు, keep doing the missionary work. ఆ సువార్త వ్యాప్తిని కొనసాగించండి. And finally to Laodicea, లవోదికయ సంఘంతో అంటున్నాడు ఆయన చివరగా, do not compromise for prosperity. వృద్ధి కొరకు నువ్వు రాజీ పడొద్దు. That's what our churches are. మన సంఘాలు ఉన్నవే అదే Every స్థితిలో. one of us go to church because we need some kind of prosperity in some area of our lives. మన జీవితాల్లో ఏదో ఒక దశలో మనకి వృద్ధి కావాలని మనం సంఘాలకు వస్తాం. Nobody goes in order to seek God and worship God and happen to have bring forth the reverence to Him. దేవుణ్ణి గౌరవించే నిమిత్తము, దేవుని ఆరాధించడానికి, దేవుణ్ణి వెతకడానికి మనం సంఘాలకు వెళ్ళము. Nobody wants to know what God is for us. దేవుడు మనకేమై ఉన్నాడో తెలుసుకోవడానికి ఎవరు ప్రయత్నించరు. No one to know how God is in His holiness and His goodness and His righteousness. దేవుడు తన పవిత్రతలో, తన మంచితనంలో, తన నీతిమత్వంలో ఎలాగున్నాడో ఎవరికి అవసరం లేదు. All that we look at is, మనం ఏం చూస్తామంటే, are we going to be prosper? మనం వృద్ధి నొందుతామా If లేదా? we're going to this church, మనం ఈ సంఘానికి వెళ్తే will we be prospered? మనం వృద్ధి నొందుతాం. And as such, ఆ రీతిగా in order to attain this prosperity, ఈ వృద్ధిని పొందుకొని నిమిత్తము we're compromising His word. ఆయన వాక్యాన్ని మనం రాజీ పడుతున్నాం. We're compromising His dialects, His language, His understanding. ఆయన గూర్చిన అవగాహనలో మనం రాజీ పడుతున్నాం. That is admonished to all the churches. ఇవి సంఘాలన్నిటికీ సంబంధించిన Now స్థాయి. let's come to personal homiletics. ఇప్పుడు వ్యక్తిగతంగా ఎలాగ మనకి సంభవిస్తుందో What does God చూద్దాం. wants to say to Ephesus personally? వ్యక్తిగతంగా ఎఫెసుతో ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. దేవుడు, Do not neglect your priorities. నీ ప్రాధాన్యతల్ని ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయకు. Do not neglect your priorities. నీ ప్రాధాన్యతను నిర్లక్ష్యం చేయకు. Do not lose your first love. నీ మొదటి ప్రేమను కోల్పోకు. Do not neglect any work of the Lord for your purpose. నీ నిమిత్తము దేవుని యొక్క ఏ పనిని నిర్లక్ష్యం చేయకు. Do not neglect your priorities. నీ ప్రాధాన్యతను నిర్లక్ష్యం చేయకు. For Smyrna, స్మిర్నా సంఘంతో అంటున్నాడు, you need to oppose every dart of Satan. సాతాను యొక్క ప్రతి అంబును నువ్వు వ్యతిరేకించాలి. Don't be dismayed. నిరాశ చెందకు. Don't be confused. అయోమయంలో పడకు. Don't be annoyed or afraid. భయపడకు, బాధపడకు. But కానీ stand against it. దానికి వ్యతిరేకంగా నిల్చో. Endure it. దాన్ని సహించు. Stand fighting against the opposition of the Satan. సాతానుకు విరోధంగా నిలుచుని పోరాడు. For 4 days, 4 రోజుల I పాటు stood in the face of the Satan, opposed him, and brought forth the gospel of Jesus Christ in that place. మిర్యాలగూడలో సాతానుకు విరోధంగా 4 రోజుల పాటు నిల్చొని సువార్త ప్రకటించాము అక్కడ. It opposed me every day. ప్రతి దినము అది వ్యతిరేకిస్తూనే I ఉంది. don't have time to go through everything that I happen to endure there. అక్కడ మేము పొందినవన్నీ చెప్పడానికి సమయం లేదు. One day after every day with every new problem. ప్రతి దినము దినం వెంబడి దినం కొత్త కొత్త సమస్యలు వస్తున్నాయి. But we stood fast. కానీ అలాగే నిల్చుని ఉన్నాం Stood in స్థిరంగా. opposition of Satan. సాతాను స్థానంలో నిల్చున్నాం మేము. And we won a mighty victory. మేము ఒక గొప్ప మహిమాన్వితమైన విజయాన్ని పొందాము. Proclaim the gospel of Jesus Christ through your giving. మీరు ఇచ్చుట ద్వారా దేవుని యొక్క సువార్తను అక్కడ ప్రకటించాము. Hallelujah. హల్లెలూయా.
Pergamos. పెర్గమస్, If you are Pergamos, మీరు పెర్గమ అయితే do not compromise to the worldly things. లోకంలోని విషయాలతో రాజీ పడకు. Do not compromise for the worldly things. లోకంలోని విషయాల నిమిత్తం రాజీ పడకు. Do not compromise anything of the Lord with the world. దేవుడు చెప్పిన దానికి లోకంతో రాజీ పడకు. Obey Him. దేవునికి విధేయుడవు. Rather oppose the world, ప్రపంచాన్ని ఎదిరించు, but stand firm and fast to His word. కానీ దేవుని వాక్యం కొరకు స్థిరంగా నిల్చో. If you are Thyatira, మీరు తుయతీర అయితే flee away from all pagan practices. అన్య ఆచారాల నుంచి పారిపోమని చెప్తున్నాడు దేవుడు. God is not in pagan practices. దేవుడు అన్య ఆచారాల్లో లేడు. He's not in practices of anything, of any festival. ఏ పండగల్లోని ఏ ఆచారాల్లోనూ దేవుడు లేడు. He is only concerned with your soul and your spirit. మీ ఆత్మతో మీ జీవంతోనే సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు ఆయన. Get out of those pagan practices. అటువంటి అన్య సంప్రదాయాల నుండి బయటకు వచ్చేయండి. If you are Sardis, మీరు సార్దీస్ సంఘం అయితే keep watchful. కనిపెట్టుకొని ఉండండి. You don't know when God is going to come. మీకు తెలీదు దేవుడు ఏ సమయంలో వస్తాడు. He said that I'll come like a thief. దేవుడు అంటున్నాడు నేను ఒక దొంగ వలె వస్తానని. You remember the Sardis fortress? సార్దీస్ యొక్క కోటని గమనించారా? It has big fortress. ఒక గొప్ప కోట ఉంది వారికి. But yet అయినా కూడా the enemy always came through it. ఎప్పుడు శత్రువు దాని గుండానే ప్రవేశించాడు. Always in the night time. రాత్రిపూటే ప్రవేశించాడు. It always came and attacked and demolished it. ప్రతిసారి రాత్రిపూట వచ్చి దాన్ని దాడి చేసి నాశనం చేశాడు. But it never learned a lesson from its history. దాని చరిత్ర నుండి సార్దీస్ ఏమాత్రము నేర్చుకోలేకపోయింది. Every time Sardis was captured, ప్రతిసారి సార్దీస్ పట్టుబడింది. it was like a thief. The enemy came and conquered it. ఒక దొంగ వలె శత్రువు ప్రవేశించి ఆ సార్దీస్ ని ఆక్రమించుకున్నాడు. Similarly, అదే రీతిగా we keep on telling you to be watchful. కనిపెట్టుకొని ఉండండి అని మేము చెప్తూనే ఉన్నాం. But yet, అయినా కూడా you don't learn. మీరేమీ నేర్చుకోలేదు. And suddenly, the అకస్మాత్తుగా Lord is going to come one day. ఒకానొక దినాన ప్రభు రాబోతున్నాడు. And you'll be left behind if you're not watchful. మీరు కనిపెట్టుకొని ఉండకపోతే మీరు విడవబడతారు. If you are Philadelphia, మీరు ఫిలదెల్ఫియా అయితే then the next thing that God wants from you is మీ నుండి దేవుడు కోరుకునే తర్వాతి విషయము to be a loyal ambassador. విధేయత గల రాయబారిగా ఉండమంటున్నాడు. You need to represent God. మీరు దేవునికి ప్రతినిధిగా నిలవాలి. You need to go and proclaim the gospel of Jesus Christ, what He did. Now you need to be loyal to His calling and loyal to His works and be as an ambassador of the kingdom. దేవుడు ఏదైతే శిలువపైన కార్యం జరిగించి ఉన్నాడో అందు నిమిత్తము మీరు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలి. ఆయన చెప్పిన దానికి మీరు విధేయత కలిగి నిలబడాలి. You should be loyal to the calling. మీరు పిలువబడిన పిలుపుకు విధేయులై ఉండాలి. Loyal to the ambassadorship of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రతినిధిగా విధేయులై ఉండాలి. మీరు Go and proclaim the gospel. సువార్తను ప్రకటించాలి. మీరు వెళ్ళి That's the way you're going to have your ambassadorship. ఆ రీతిగా మీరు ప్రాతినిధ్యం పొందుతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You're loyal to your calling. మీ పిలుపుకు మీరు విధేయులై ఉండాలి. But if you are Laodicea, కానీ మీరు లవదికయ అయితే repent పశ్చాత్తాపడండి. and be committed. నిశ్చయతగా కట్టుబడి ఉండండి. అంకిత భావం కలిగి ఉండండి. పశ్చాత్తాపడండి. And be committed. అంకిత భావం కలిగి If ఉండండి. you repent and do not commit yourself, మీరు పశ్చాత్తాపడి అంకిత భావం కలిగి లేకపోతే still you're going to lose your crown. మీరు మీ కిరీటాన్ని పోగొట్టుకునే అవకాశం If ఉంది. you're committed and doesn't have repentance, కానీ అంకిత భావం కలిగి మీరు పశ్చాత్తాపడకపోతే still you're going to lose your crown. అప్పుడు మీరు మీ కిరీటం పోగొట్టుకోగలరు. These are the last words of Jesus Christ to His church. ఇవి యేసుక్రీస్తు యొక్క చివరి మాటలు ఆయన సంఘాలకి. The next chapters, తదుపరి అధ్యాయాలు most of it, వాటిలో చాలా భాగము till 1920, we find that it is for the left behind church. 19-20 అధ్యాయాల వరకు ఏదైతే విడబడిన సంఘం ఉందో వారికి సంభవించేవి ఉంటాయి. Or to the pagans and other non-believers. లేదా అన్యులకి లేదా అవిశ్వాసులకి ఏం జరుగుతుందో అది ఉంటుంది. All the events are going to take place from the 4th chapter onwards. 4వ అధ్యాయం నుండి ఏవైతే సంభవింపబోయే సంగతులు ఉన్నాయో Everything is happened to be pertained to those people who are left behind. ఇవన్నీ కూడా విడవబడిన వారికి సంభవించేవి. So those things that you could learn, whatever you could learn from Revelation is from these 2 chapters. మీరు నేర్చుకోగలిగిందల్లా ఈ 2 అధ్యాయాల నుండే. That will give you the promise of God to attain salvation and eternal life. పరిత్రాణము నిత్య జీవము దేవుని నుండి పొందుకోని నిమిత్తము మీకు ఇది అవసరము. Okay. So
it's very important. చాలా It's ప్రాముఖ్యమైనవి, very significant. చాలా If ప్రాధాన్యమైనవి. you missed any of these lessons, ఇవి ఈ బోధలో ఏదైనా మీరు కోల్పోతే it's on YouTube. యూట్యూబ్ లో ఉంటాయి, Get connected to it వెళ్ళి దాంట్లో చూడగలరు, మీరు and listen to it. వినగలరు, Make a record of it. దాన్ని ఒక నమోదు చేసుకోగలరు, Because that's going to రాసుకోగలరు. bring blessings unto your lives. ఎందుకనగా అది మీ జీవితాలకు ఆశీర్వాదం తీసుకుని వస్తుంది. So all the things that we find in the book of Revelation in chapter 2 and 3, ప్రకటన గ్రంథం 2-3 అధ్యాయాల్లో మనం కనుగొనగలిగిందల్లా whatever God spoke to these individual churches, దేవుడు వ్యక్తిగత సంఘాలకు ఏమైతే మాట్లాడాడో I find it very interesting that we could have a glimpse of that thing even in the Matthew chapter number 13. దేవుడు ఆ సంఘాలతో ఏమైతే మాట్లాడాలో వాటిని మనం మత్తయి సువార్తలో సైతం కనుగొనగలిగే ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని కనుగొన్నాం. You have a reflection or a shadow of all the things that God spoke in these 7 letters in 2nd and 3rd chapters of Revelation that you find in the book of Matthew chapter number 13. ప్రకటన గ్రంథం 2-3 అధ్యాయంలో దేవుడు ఏదైతే మాట్లాడాడో దాని యొక్క ఛాయారూపము లేదా ప్రతిబింబాన్ని మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయంలో మనం చూడగలం. It's a detailed rendition. I don't want to go into it because I would be diverting from Revelation if I go through. చాలా వివరణాత్మకంగా ఉంటుంది. నేను గనక దానిలోనికి వెళ్తే ప్రకటన గ్రంథంలో నుండి మళ్ళీ లోతుగా వెళ్తాను దానిలో. But I will give you a quick a synopsis, a small, very brief things what you could find if you just go home and keep studying. You will understand it. చాలా సంక్షిప్తంగా మీకు ఇప్పుడు వివరిస్తాను, మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు దాన్ని. The first letter, Ephesus, మొట్టమొదటి ఎఫెసు సంఘము, and in Matthew chapter 13, మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయంలో God speaks about the soil, the 4 different soils and the sower. దేవుడు మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయంలో విత్తువాడు మరియు 4 రకాల నేలల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. In Ephesus, if you go home and study nicely, you'll find those what were 4 things that God was speaking to them. ఎఫెసు గురించి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదివితే దేవుడు ఏ 4 గురించి మాట్లాడుతున్నాడో మీరు You will కనుగొనగలరు. understand who the sower is, ఆ విత్తువాడు ఎవరో మీరు కనుగొనగలరు, what the seed is. ఆ విత్తనం ఏంటో So కనుగొనగలరు. there's a beautiful comparison between these things. You have a good reflection of what you find in Revelation. ప్రకటన గ్రంథంలో ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క సారూప్యము మరియు ప్రతిబింబము మత్తయి సువార్తలో మీరు కనుగొనగలరు. స్మిర్నా, God happened to speak about 7 things, 7 parables of the kingdom in chapter 13. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయంలో దేవుని రాజ్యం గురించి 7 ఉపమానాలు చెప్పాడు. And among all the 7 parables of the kingdom, దేవుని రాజ్యాన్ని గురించిన ఆ 7 ఉపమానాల్లో we find some content of it that's reflecting or related to the 7 churches in Revelation 2 and 3. ప్రకటన గ్రంథంలోని 2-3 అధ్యాయాల్లోని సంఘాల్లో కొంత సారూప్యం ఉంటుంది వీటికి. For example, he talks about tares and wheat in that chapter. ఉదాహరణకి గోధుమలు మరియు గురుగుల గురించి ఆయన మాట్లాడాడు. The Lord happened to sow a seed in the ground, దేవుడు భూమిలో ఒక విత్తనాన్ని నాటాడు, but the enemy comes in the night and sows a tare in it. కానీ శత్రువు వచ్చి దాంట్లో ఒక గురుగు కూడా విత్తాడు. So God says, let it grow, దేవుడు అన్నాడు ఆ రెండింటిని పెరగని, but at the time, కానీ సమయం వచ్చినప్పుడు I'll pluck both the things నేను రెండింటిని పెరికి వేస్తాను, and burn one thing. ఒకదాన్ని దహిస్తాను. Similarly, అదే if రీతిగా you look at Smyrna, స్మిర్నాని the పరిశీలిస్తే church was being planted in its roots at risk of persecution. శ్రమల కాలంలో ఉన్నను అది దేవుని వాక్యం ద్వారా విత్తబడింది. అది It was firm in its foundation. దాని పునాదిలో అది స్థిరంగా ఉండేను. But at the same time, కానీ అదే సమయంలో emperor worship entered, చక్రవర్తులు లేదా సామ్రాజ్యాధినేతల యొక్క ఆరాధన ప్రారంభమైంది. enemy entered, శత్రువు and ప్రవేశించాడు. as the church was planted, ఏ రీతిగానైతే సంఘం విత్తబడిందో the Roman authority and their deities happened to be entering into its arenas. రోమా అధికారము మరియు రోమయ్యుల యొక్క దేవతలు సైతం ఆ ప్రాంగణంలోనికి ప్రవేశించింది. And they were growing together. రెండు కలిసి పెరుగుతున్నాయి. God said, దేవుడు అన్నాడు endure it, సహించు, wait for it. నిరీక్షించు, A time of judgment would come. తీర్పు కాలం వస్తుంది, Then I would burn the tares అప్పుడు నేను గురుగుల్ని దహించి and వేస్తాను, harvest the wheat. అప్పుడు గోధుమల్ని కోస్తాను. So I don't have time to go through everything. Pergamos is a parable of the mustard seed. పెర్గమ అనేది ఆవగింజను గూర్చిన ఉపమానము. Okay, the small seed but become a big tree. ఒక చిన్న గింజ కానీ పెద్ద చెట్టుగా మారటం. Then Thyatira, తోయతిరా he talks about the woman and the leaven. ఒక స్త్రీ మరియు పులిసిన పిండిని గురించి మాట్లాడాడు మత్తయి సువార్తలో. Jesus is talking about a woman and a leaven. దేవుడు స్త్రీ గురించి పులిసిన పిండిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. And
If you look in Thyatira, తుయతిరాలో God పరిశీలిస్తే talks about a woman called Jezebel. దేవుడు యెజబెల్ అనే ఒక స్త్రీ గురించి And మాట్లాడుతున్నాడు. leaven in all of the Old Testament stands and signifies sin. పులుపు అనేది పాత నిబంధన అంతట్లో కూడా పాపానికి సాదృశ్యం. Now Jesus speaking a parable దేవుడు ఒక ఉపమానాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. about a woman who happens to bring the dove and happened to bring this leaven and contaminate the whole dove. ఒక స్త్రీ పిండిని తీసుకొచ్చి దాంట్లో పులుపు కలిపి మొత్తాన్ని పులియబెడుతుంది అని. That's what happens in Thyatira. తుయతిరాలో అదే జరిగింది. But God happens to talk about a woman called Jezebel. The spirit of Jezebel is working in Thyatira, and through its works and its influence, the whole church is being contaminated with sin. తుయతిరాలో సైతము యెజబెల్ అనే ఒక స్త్రీ యొక్క ఆత్మను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఆమె చేసిన కార్యాల ద్వారా యావత్ సంఘము కలుషితమైందని చెప్పాడు. So in Sardis, సార్దీస్ లో there is in chapter 13, God talks about the treasure in the field. మత్తయి సువార్తలో దేవుడు పొలంలోని నిధిని గురించి మాట్లాడాడు. ఏంటి? పొలంలోని నిధి, The treasure in the field. పొలంలోని నిధి. If you look in Sardis, సార్దీస్ లో గమనిస్తే he says, ఆయన అంటున్నాడు, I've got remnant నాకు శేషించిన వారు ఉన్నారు. among all the people. ప్రజలందరిలో There are some people, కొంతమంది ఉన్నారు treasures, నిధులు who కలిగి are the ఉన్నారు. remnant. వారే శేషించిన వారు. It's a beautiful rendition. When we get time, some of the time we will go through it in detail, but I just want to give you just a synopsis or just throw light on this. చాలా అద్భుతమైన వివరణ ఉంటుంది. సమయం దొరికినప్పుడు చెప్తాను. క్లుప్తంగా ఇప్పుడు వివరిస్తున్నాను. Philadelphia. ఫిలదెల్ఫియా, He calls this, he happened to talk about another parable and says, the pearl of a great price. మత్తయి సువార్తలో మరొక ఉపమానం చెప్తున్నాడు, అమూల్యమైన ముత్యాన్ని గూర్చి. If you are Philadelphia, మీరు ఫిలదెల్ఫియా listen అయితే to this, ye are that pearl which is of having have a great price. మీరు ఆ ముత్యమై ఉన్నారు, ప్రశస్తమైన ముత్యమై ఉన్నారు మీరు అంటున్నాడు. If you preach gospel, మీరు సువార్తను you ప్రకటిస్తే are such a precious pearl in his sight. ఆయన దృష్టిలో మీరు అటువంటి ప్రశస్తమైన ముత్యంగా నిలుస్తారు. Then in Laodicea, లవదికయలో or the seventh letter, 7వ పత్రిక if you ఏదైతే look ఉందో in Matthew and compare it, మత్తయి సువార్తలో దీన్ని పోలిస్తే we happen to have this thing called a dragnet. మనకి ఒక పెద్ద వల కనిపిస్తుంది. What? పెద్ద వల, Dragnet, okay? పెద్ద వల. In that, దానిలో the fisherman, ఈ జాలరి. now look at this, Jesus is talking about all the 7 parables concerning the kingdom. దేవుడు ఈ 7 ఉపమానాలు కూడా దేవుని రాజ్యాన్ని గురించి తెలుపుతున్నాడు. If you look at this dragnet parable, ఈ పెద్ద వలను గూర్చిన ఉపమానాన్ని there is a పరిశీలిస్తే fisherman ఒక జాలరి ఉంటాడు, who throws a net, ఆ వల వేస్తున్నాడు ఇతను. and in that, దాంట్లో he catches all good fish and bad fish. మంచి చేపలు పడ్డాయి, చెడ్డ చేపలు పడ్డాయి. He brings it down to the shore, దాన్ని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చాడు ఆయన. separate the good fish, మంచి చేపల్ని వేరు చేశాడు, keep it, దాన్ని ఉంచుకున్నాడు. and throw the bad fish. ఏవైతే చెడ్డ చేపలు ఉన్నాయో వాటిని విసిరేశాడు. In Laodicea, లవదికయలో there is 2 streams coming together, becoming lukewarm. 2 ప్రవాహాలు ఒక దగ్గర చేరి నులివెచ్చగా There మారుతున్నాయి. is one generation in Laodicea who are hot for God. ఒక తరం ఉంది లవదికయలో, దేవుని కొరకు మండుచున్న తరం కలదు. There is also some people who are just cold. కొంతమంది ఉన్నారు, వారు వెచ్చగా లేరు, Yeah. చల్లగా ఉన్నారు. All in Laodicea. లవదికయ అంతట్లో But God catches all of you, దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ పట్టుకుంటాడు, separates you. మిమ్మల్ని వేరు చేస్తాడు. The hotter ones. ఎవరైతే వేడిగా ఉన్నారో For వారిని his kingdom, with his faith and with his glory. ఆయన విశ్వాసంలో, ఆయన మహిమలో, ఆయన కొరకు ఎవరైతే ఉన్నారో He's going to retain it. ఆయన వారిని ఉంచుకుంటాడు. And the rest, ఎవరైతే మిగిలిన వారు ఉన్నారో he's going to throw it. పడేస్తాడు ఆయన. So that's a very beautiful comparison of Matthew chapter 13 with the 7 parables that Jesus was speaking about kingdom, and the Revelation chapter 2 and 3. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయంలో దేవుని రాజ్యాన్ని గురించిన 7 ఉపమానాలు మరియు ప్రకటన గ్రంథం 2 మరియు 3 అధ్యాయాల్లో ఉన్న Let me show వివరము. you another astonishing revelation in here. మరొక ఆశ్చర్యమైన మర్మం ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు. Now the reason why I'm telling these things is ఎందుకు మీకు ఇదంతా చెప్తున్నాను to అంటే, show you that nothing in this that what we read as Bible is by coincidence. మనము బైబిల్ గా చదివేది ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఏది కూడా అనుకోకుండా వచ్చింది కాదు. Everything is breathed by the Spirit of God and the breath of God, and every writer writing in different time periods, in different situations, in different countries, and different circumstances, but all happen to be weaved into one great kingdom. ఈ బైబిల్ అనేది పరిశుద్ధాత్ముని ప్రేరేపణ ద్వారా, పరిశుద్ధాత్ముని ఊపిరి ద్వారా చేయబడింది. అనేక మంది రకరకాల కాలాల్లో, రకరకాల పరిస్థితుల్లో, రకరకాల ప్రదేశాల్లో ఉండి వారి పరిస్థితుల్లో ఇవన్నీ కూడా రాశారు. కానీ పరిశుద్ధాత్ముడి ప్రేరేపణగా ఇవన్నీ రాశారు. Different authors, రకరకాల విభిన్నమైన in different వ్యక్తులు, time periods, విభిన్న కాల పరిధుల్లో, in different circumstances, విభిన్నమైన పరిస్థితుల్లో still happen to
doesn't lose the flow. అయినప్పటికీ ఈ ప్రవాహంలో ఎక్కడ తప్పిపోలేదు. All connected to the Messiah. అన్ని కూడా మెస్సియాకి All సంబంధించినవే, connected to the salvation. అన్ని పరిత్రాణానికి సంబంధించినవే. No matter in what state they are, whether in freedom or in incarceration. వారి పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ, వారు బంధించబడి ఉన్నా, వారు స్వతంత్రతలో ఉన్నా కూడా, Whatever the situation was, వారి పరిస్థితి ఏదైనప్పటికీ, every author wrote about Messiah. ప్రతి గ్రంథకర్త కూడా మెస్సియాని గురించే రాశాడు. Every author wrote about salvation. ప్రతి గ్రంథకర్త కూడా పరిత్రాణాన్ని గురించే రాశాడు. Similarly, if you look into the New Testament, అదే రీతిగా నూతన నిబంధనని there పరిశీలిస్తే, is one apostle by name Paul, పౌలు అనే అపోస్తలుడు ఉన్నాడు, who happens to write 2/3 of the New Testament. Right? నూతన నిబంధనలో 3/2 ఆయనే Now రాశాడు. see this wonderful thing in here. ఇక్కడ ఉన్న ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చూడండి. Jesus wrote 7 letters. యేసు 7 పత్రికలు రాశాడు. పౌలు also wrote some letters. పౌలు కూడా కొన్ని పత్రికలు రాశాడు. If you look into it, వాటిని గమనిస్తే there are 2 segments that I've separated. 2 విభాగాలుగా నేను వాటిని If you చేశాను. look at this last segment, చివరి విభాగాన్ని చూస్తే the Timothy, తిమోతి, the epistle of Timothy, తిమోతికి రాసిన పత్రిక, Titus and Philemon, తీతు, ఫిలెమోనుకు రాసిన పత్రిక, these 3 letters he wrote to the pastors of the church. ఈ 3 పత్రికల్ని సంఘ కాపర్లకు ఆయన రాశాడు. Titus was a bishop. తీతు అప్పటి ప్రధానుడు. Philemon was a bishop. ఫిలెమోను అప్పటి సంఘ ప్రధానుడు. Timothy was his contemporary. తిమోతి ఈయన తర్వాతి వాడు. So he wrote these letters to the people who were pastors. ఈ 3 పత్రికల్ని ఆయన ప్రధాన కాపర్లకు రాశాడు. But if you look at the rest of it, కానీ మిగతా పత్రికల్ని పరిశీలిస్తే, Romans, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, రోమా, గలతీ, ఎఫెసీ, ఫిలిప్పి, కొలస్సీ, థెసలోనిక, there are 7 letters. 7 పత్రికలు ఉన్నాయి. 7 letters. 7 పత్రికలు ఉన్నాయి. Paul wrote it. పౌలు రాశాడు వీటిని. Jesus wrote it. యేసు రాశాడు. But there's one more thing that I want to throw you that's going to boggle your mind a bit. కానీ మరొకటి చూపిస్తాను, మీకు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. Now we came to an understanding that Jesus wrote 7 letters to the 7 churches. యేసు 7 పత్రికలు 7 సంఘాలకి రాశాడు. Similarly, అదే రీతిగా Paul also wrote 7 letters to 7 churches. పౌలు సైతం 7 సంఘాలకి 7 పత్రికలు రాశాడు. But if you look at it, కానీ ఒకసారి వాటిని first పరిశీలిస్తే, church that Jesus wrote was Ephesus. మొట్టమొదట యేసు ఎఫెసు సంఘానికి రాశాడు. Similarly, అదే రీతిగా Paul also wrote to Ephesians. పౌలు ఎఫెసీలకు రాశాడు. To Ephesus. ఎఫెసు సంఘానికి రాశాడు. Then the second one, రెండవ పత్రిక, Jesus wrote this beautiful letter to Smyrna, యేసు ఈ పత్రికను స్మిర్న సంఘానికి రాశాడు. which talks about persecution. శ్రమలను గురించి, హింసను గురించి రాశాడు. Paul in Philippians, ఫిలిప్పి పత్రికలో he talks about the joy of being persecuted. హింసలో ఉన్న సంతోషాన్ని గురించి పౌలు రాశాడు. He talks about the joy of persecution for Christ. క్రీస్తు నిమిత్తము శ్రమలో ఎటువంటి ఆనందం ఉంటుందో రాశాడు. So what Smyrna happens to have its characteristics. స్మిర్న ఏవైతే లక్షణాలు కలిగి ఉందో, Similarly, Paul is writing the same kind of thing to the people of Philippi. పౌలు అదే విషయాల్ని ఫిలిప్పీలకు రాస్తున్నాడు. Now we look at Pergamos. పెర్గమస్ విషయానికి It's వస్తే, a mixed generation. అది ఒక మిశ్రిత తరము. Similarly, అదే రీతిగా all of Corinthians, కొరింథీయులందరూ they were church folks. వారు సంఘస్థులు. There is a mixture of Greek and Jews. గ్రీకులు మరియు యూదుల మిశ్రమం ఉంది. There were people who've been converted from paganism and called as Christians, and Jews coming as Messianic Christians. అన్యులు దేవుణ్ణి తెలుసుకుని క్రైస్తవులుగా మారారు. అదే రీతిగా యూదులు మెస్సియా నుండి వచ్చిన వారు కనుక మెస్సియానిక్ క్రైస్తవులుగా పిలువబడ్డారు. Not only that, they happen to bring forth all kind of pagan practices and try to embed in the church. అది మాత్రమే కాదు, అన్య ఆచారాలన్నింటినీ తీసుకొని వచ్చి సంఘంలో ఆచరించేవారు. What issue God is addressing, Jesus is addressing in Pergamos, పెర్గమలో యేసు ఏ విషయాల గురించి the ప్రస్తావిస్తున్నాడో same things the Holy Spirit has already briefed Paul and he addressed in Corinthians. అదే విషయాల్ని పౌలు నాకు పరిశుద్ధాత్ముని ప్రేరేపణ ద్వారా కొలసీలో రాశాడు. And Thyatira, Jesus happens to talk about Thyatira. యేసు తయతిరా గురించి మాట్లాడుతూ, And similarly, అదే రీతిగా Paul happens to talk from the book of Galatians. గలతీ పత్రికలో నుండి అంటున్నాడు, it's not by the law that could be justified. ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి తీర్పు తీర్చబడరు. It's through my grace నా కృప ద్వారా that you can have this. మీరు దీన్ని పొందగలరు. He talks about the difference between the law and grace in Galatians. గలతీ పత్రికలో ధర్మశాస్త్రాన్ని మరియు కృపను వేరు చేస్తూ మాట్లాడతాడు ఆయన. Similarly in Thyatira, అదే రీతిగా తుయతీరాలో God talks about his good and bad and to show them how they can attain that eternal life. వారి మంచి చెడులను గురించి మాట్లాడి ఎలాగో నిత్య జీవాన్ని పొందగలరో తెలుపుతాడు. In Sardis, సార్దీస్ లో he talks
similar things. And in Romans, you find that how the righteous is turned from faith and not by deeds. రోమా పత్రికలో సైతం మనం అదే గమనించగలము. ఎలాగ విశ్వాసాన్ని బట్టి నీతిమంతులుగా పరిగణించబడతామో మన కార్యాలని బట్టి పరిగణించబడమో తెలుపుతుంది. Remnant శేషించిన వారు are in Sardis. సార్దీస్ లో కలరు. Just because you're Christian మీరు క్రైస్తవులైనంత మాత్రాన doesn't make you his children. ఆయన పిల్లలుగా చేయబడరు. It's not by the Christianity that you entangled in. మీరు ఏ క్రైస్తవ్యంలోనైతే చిక్కుబడి ఉన్నారో That doesn't make you righteous. అది మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా చేయదు. It's the remnant people who hold the faith. ఎవరైతే శేషించిన వారు ఉన్నారో వారి విశ్వాసమే వారిని నీతిమంతులుగా చేస్తుంది. Then if you look into the Philadelphia, ఫిలదెల్ఫియాని గమనిస్తే he says ఆయన అంటున్నాడు, that missionary church ఆ సువార్త సంఘము will not go through tribulation. శ్రమల కాలంలో ప్రవేశించదు. So that means it would go through rapture. అనగా అది ఆ సంఘం ఎత్తబడుతుంది. Whoever the Philadelphians are, ఫిలదెల్ఫియా వారు ఎవరైతే ఉన్నారో if they're dead, వారు మరణిస్తే they're caught in rapture. వారు ఎత్తబడతారు. If they're alive, వారు జీవిస్తూ ఉంటే, if he comes tonight ఆయన ఈ రాత్రి కనుక వస్తే, and you've been Philadelphia, మీరు ఫిలదెల్ఫియా అయితే gave your seed for the gospel, సువార్త నిమిత్తం మీరు విత్తితే you will not see tribulation. మీరు శ్రమల కాలాన్ని చూడరు. You will go through rapture. మీరు ఎత్తబడతారు. And the book of Thessalonians, తెస్సలోని పత్రిక where it vividly talks about the rapture. సంఘం ఎత్తబడటాన్ని గురించి తెలుపుతుంది. And Laodicea, లవోదికయ, you remember there is Hierapolis and Colossia coming and mixing into that place. హైరోపాలిస్ మరియు కొలసియా నుండి వచ్చే ప్రవాహాలు ఎక్కడైతే కలుస్తాయో దాని గురించి మాట్లాడారు. Similarly, అదే రీతిగా Paul addressed the same issues to the people of Colossae. కొలసీలో ఉన్న సంఘంలో జనాలకి పౌలు అదే రాస్తున్నాడు. What I'm trying to talk is నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే that all these things are not by fluke. ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఆకస్మికంగా జరగలేదు. It's the orchestrated plan of God breathed by the Spirit of God upon these apostles. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారము పరిశుద్ధాత్ముని ద్వారా ఈ అపోస్తలుల మీద పరిశుద్ధాత్ముని శ్వాస వదలబడి, and they happen to pin down what they've been inspired by the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్ముని ప్రేరేపణ ద్వారా వారు రాశారు ఇవన్నీ. The same things ఇవన్నీ Jesus అవే విషయాలు is writing down to you folks in these 7 letters. యేసు మీకు ఈ 7 పత్రికల్లో రాస్తున్నాడు. These 7 letters, listen to this very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ 7 పత్రికలు It should be on your mind. ఇవి ఎప్పుడు మీ తలంపుల్లో It ఉండాలి, should be in your memory. మీ జ్ఞాపకంలో ఉండాలి. If at all I say a word, నేను ఏదైనా పదం చెప్తే, if I say the name of a church, ఒక సంఘం పేరు చెప్తే, you should know all of its elements. ఆ సంఘాన్ని గురించిన లక్షణాలన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలి. What you need to discard, what you need to adapt. మీరు వేటిని తృణీకరించాలో, వేటిని దత్తత తీసుకోవాలో, వేటిని గ్రహించాలో మీకు తెలిసి What ఉండాలి. Christ is in you, క్రీస్తు మీలో ఏమై ఉన్నాడో, why you are named as such, మీరు ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టబడ్డారో, why God is praising you, ఎందుకు దేవుడు మిమ్మల్ని what ప్రశంసిస్తున్నాడో, is that's rebuking you, దేన్ని బట్టి మిమ్మల్ని గద్దిస్తున్నాడో, what is reviving you, దేన్ని ఏ రీతిగా ఉజ్జీవింపజేస్తున్నాడో, what's the promise in it. దాంట్లో ఉన్న వాగ్దానం ఏంటో. These are the jewels of Revelation. ఇవి ప్రకటన గ్రంథం యొక్క ఆభరణాలు అయి ఉన్నవి. Don't take it for granted. మీ ఇష్టానికి మీరు తీసుకోకండి. These are the very words of Christ to its church. దేవుడు తన సంఘానికి పలుకుతున్న మాటలు ఇవి. And it's very significant. చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. So just go back and keep referring to it and learn it, memorize it, and live according to it. కనుక వెనక్కి వెళ్ళండి, ఒకసారి యూట్యూబ్ లో వినండి, విని రాసుకోండి, ప్రతిదీ మీరు కంఠస్థ పెట్టుకోండి. I'm not asking you because I'll get some views and clicks. నాకు యూట్యూబ్ లో వచ్చే వ్యూస్ ని బట్టో క్లిక్స్ ని బట్టో మిమ్మల్ని అడగట్లేదు. There is a reason. ఒక కారణం ఉంది. There is a time as this that God has appointed you and brought forth this revelation that you could just go back and listen to every word that the Holy Spirit has spoken through His servant, and you can revive yourself and get trained with it, equipped with it. దేవుడు ఒక కాలాన్ని నియమించాడు. ఆ కాలంలో మీరు దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా, తన దైవజన్యం ద్వారా ఏదైతే ప్రత్యక్షపరుస్తున్నాడో దాన్ని మీరు వినేలాగా, గ్రహించేలాగా, మీరు దాన్ని చేతిలో ఉంచుకునేలాగా చేశాడు. Through this technology, ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా we got this power that we could go back in time and listen what the Spirit of God is saying. దేవుని ఆత్మ పూర్వం ఏదైతే చెప్పాడో ఆ కాలానికి వెళ్ళి మనం వినేలాగా దేవుడు ఈ సమయంలో మనల్ని ఉంచాడు. So don't lose it. కనుక దాన్ని పోగొట్టుకోకండి. Make a track
back of it and hold it. మీరు వెళ్ళి శ్రద్ధగా దాన్ని అంతా It's రాసుకోండి. going to bless you. అది మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తుంది. Next week, వచ్చే వారం I will start with this thing. నేను దీంతో మొదలు It's పెడతాను. not a part of Revelation, ఇది ప్రకటన గ్రంథంలోని భాగం కాదు. but I will tell you my personal testimony with the ear thing. నా చెవులతో నా సాక్ష్యాన్ని చెప్తాను. And then we'll go to the wonderful grandeur throne room of God. తర్వాత మనం దేవుని యొక్క అత్యద్భుతమైన సింహాసనపు గదిలోనికి వెళ్దాం. In 4th chapter, 4వ అధ్యాయంలో we find this grand throne room of God where God is enthroned in glory. దేవుడు తన మహిమలో తన సింహాసనం ఉన్న గదిలో సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడు. As John went up onto that panoramic vision and happened to see that glorious thing, యోహాను దేవుని యొక్క అటువంటి అత్యద్భుతమైన రమణీయ దృశ్య కావ్యంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు the Holy Spirit పరిశుద్ధాత్ముడు is going to come in this place ఈ ప్రదేశంలోనికి వచ్చి and pick you up మిమ్మల్ని in లేవనెత్తి the spirit realm ఆత్మీయ and ఆవరణంలో show you the glory of God in chapter 4. 4వ అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క మహిమను చూపిస్తాడు. So come with expectancy. కనుక ఆసక్తితో ఆశతో కలిగి రండి. Let us understand what the ear is supposed to be. చెవి ఏం వినాలో దాన్ని బట్టి రండి. We proclaim you His glory.